بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو کھانے سے انسان بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر سبسکرائب کر دیجئے۔ ناظرین، انسانی جسم میں دماغ سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک خون کی چھوٹی بڑی شریانوں کا ایک جال سا بچھا ہوا ہے، جن میں ہر وقت ایک خاص رفتار کے ساتھ خون گردش کرتا رہتا ہے۔ اگر خون کا بہاؤ معمول کے مطابق جاری رہے تو جسم کے تمام اعضاء کو خون کے ساتھ آکسیجن بھی ملتی رہتی ہے اور انسان صحت مند رہتا ہے۔ لیکن اگر خون کی روانی میں تیزی یا سستی آ جائے تو فشار خون کا مرض ہو سکتا ہے۔ انسانی جسم میں گردش کے دوران خون کا جو دباؤ ہماری رگوں پر پڑتا ہے اسے بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر ایک موذی تکلیف دہ اور جان لیوا بیماری ہے۔ کسی زمانے میں اسے صرف بوڑھے افراد یا امیروں کے ساتھ خاص سمجھا جاتا تھا۔ اب حالت یہ ہے کہ 6 سال کے بچے میں بھی ہائی بلڈ پریشر کی اطلاعات موجود ہیں۔ بسا اوقات ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو بھی کئی سال تک اس مرض میں مبتلا ہونے کا علم تک نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے خاموش قاتل بیماری بھی کہا جاتا ہے۔ 30 سے 40 سال کی عمر میں ہونے والے اموات کے وجوہات میں ہائی بلڈ پریشر ایک سحر فہرست بھی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر دل کے دورے، ہارٹ اٹیک، دماغ کی شریانیں پھٹنے اور گردے فیل ہونے وغیرہ کا سبب بن سکتا ہے۔ دنیا میں ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں میں دن بدن تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے اب آپ کو اسباب بتاتے ہیں۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنا، مرغن غذاؤں کی عادت بھی ہائی بلڈ پریشر کا سبب بن سکتی ہے۔ زیادہ موٹاپے کا ہونا، جسمانی ورزش نہ کرنا، ذہنی دباؤ، شوگر، خون میں کولیسٹرول کی بڑھ جانا اور خون کے مختلف امراض وغیرہ کا بڑھ جانا بھی بلڈ پریشر کی وجوہات میں شامل ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کا سبب بن سکتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر، دل کے مرض اور معدے کی خرابی۔ 2000 مریضوں پر ڈاکٹروں نے 10 سال تک تجربات کرنے کے بعد یہ رائے قائم کی ہے کہ ان امراض میں چاول کی غذا بہترین علاج ہے ہائی بلڈ پریشر کے لیے۔ بالخصوص بلڈ پریشر کے مرض کے آغاز میں چاول بہت ہی زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کے مریضوں کے لیے انجیر بھی فائدہ مند ہے۔ اس کا اب آپ کو گھریلو علاج بتاتے ہیں۔ سوڈیم نمک کی مقدار بڑھ جاتی ہے، لہٰذا ہائی بلڈ پریشر کے مریض حتی الامکان زیادہ کھانا کھائیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو جلد غصہ آ جاتا ہے اور وہ ٹینشن لے لیتا ہے، لہٰذا اس کے سامنے غصہ دلانے والی باتوں سے جتنا ہو سکے بچنا چاہیے۔ ہر صحت مند انسان کو گاہ بگاہ اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کرواتے رہنا چاہیے۔ اس کے لیے وقت کی کوئی بھی قید نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ چیک کروا سکتے ہیں۔ ایک بار بلڈ پریشر کی دوا کا استعمال اگر شروع کر دیا جائے تو پھر اسے عمر بھر کے لیے معمول کا حصہ بنانا پڑتا ہے، اس لیے پہلے سے ہی احتیاط کیجیے اور صحت پائیں۔ نمک اور شکر 2 ایسے اجزاء ہیں جن کا استعمال ہر چیز کو مزیدار بنانے میں کیا جاتا ہے، لیکن ان کا زیادہ استعمال کرنے سے بلڈ پریشر کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے نمک اور شکر کی زائد مقدار نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اب اس بات کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نمک اور شکر کا استعمال کرنا ہی بند کر دیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض نمک اور شکر کو بہت محدود مقدار میں استعمال کریں تو یہ ان کے لیے اچھا ہوگا، نہیں تو بلڈ پریشر بڑھ بھی سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے ان کی صحت بھی متاثر
नहीं होगी। पैक फूड का इस्तेमाल करने से भी ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, इसलिए पैक फूड का इस्तेमाल जितना हो सके रोक दें। आमतौर पर सुपरमार्केट में पैक फूड में गोश्त, फल और दीगर चीज़ों को जमा कर केमिकल लगाकर पैक करके बेचा जाता है। इनमें सोडियम की मिकदार बहुत ही ज़्यादा होती है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में काफ़ी ख़तरनाक समझी जाती है। अब आपको बताते हैं कि किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करने से आप ब्लड प्रेशर की बीमारी से बच सकते हैं। सबसे पहले केला। केले पोटाशियम के हसूल का कुदरती ज़रिया साबित होते हैं और इस मादनियात की कमी जिस्म पर मनफी असरात मुरतब करती है, ख़ास तौर पर पट्ठों और दिल की धड़कन पर। केले न सिर्फ पोटाशियम से भरपूर होते हैं, बल्कि इसमें सोडियम नमकियात की शरह भी बहुत कम होती है, जो इसे हाई ब्लड प्रेशर अफराद के शिकार अफराद के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा माना जाता है। इसलिए केले का इस्तेमाल करें ताकि आप हाई ब्लड प्रेशर से बच सकें। उसके बाद नंबर 2 पर है दही। दही कैल्शियम से भरपूर होता है, जिसकी कमी हाई ब्लड प्रेशर का ख़तरा बढ़ा सकती है। दही में नमकियात की मकदार भी कम होती है और दिन भर में 3 बार का 6 औंस इस्तेमाल फ़िशार खून का शरह को मामूल पर लाने में मददगार साबित होता है और इसका मज़ा भी हर एक के दिल को बहाता है। इसलिए आप दही का इस्तेमाल करके भी हाई ब्लड प्रेशर होने से बच सकते हैं। आलू। आलूओं में पोटाशियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और हम पहले ही बता चुके हैं ऊपर कि ये मादनियात उनसर ब्लड प्रेशर को कम करने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है। मज़ीद ये कि आलूओं में नमकियात की मिकदार कम, चर्बी से पाक और फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो उसे किसी भी वक्त खाने के लिए मसाली बनाता है। ख़ास तौर पर उन्हें उबाल या पकार कर खाना ज़्यादा बेहतर साबित होता है। उसके बाद है लोबिया की दाल। खाने से भी ब्लड प्रेशर से आप बच सकते हैं। लोबिया के बीज भी फ़िशार खून के मरीज़ों के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है। ये बीज प्रोटीन, फाइबर और पोटाशियम से भरपूर होते हैं और उन्हें उबाल कर भी तैयार किया जा सकता है। उबालने के बाद जब ये नरम हो जाएं तो उन्हें दीगर सब्जियों में डालकर मज़ेदार पकवान तैयार किए जा सकते हैं, जो बहुत अच्छे होते हैं, जो कि आपको तिबी लिहाज से भी फ़ायदेमंद साबित होते हैं। उसके बाद है पालक का इस्तेमाल करने से भी ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक बच सकते हैं आप ब्लड प्रेशर होने से। पालक आयरन, फाइबर, विटामिन ए और सी से भरपूर एक सब्ज़ी है। यह कैल्शियम के हसूल के लिए भी बहुत अच्छी है, जो कि ब्लड प्रेशर की शरह कम करने वाली ग़िज़ा के लिए एक अहम जुज़ होती है। इस सब्ज़ी से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, यानी कि स्टीव, सलाद या पास्ता वगैरह के ज़रिए भी बहुत मुफीद है। जौ का दलिया भी ब्लड प्रेशर से बचा सकता है। जौ का दलिया ब्लड प्रेशर के शिकार अफराद के लिए एक मसाली और मज़ेदार इंतखाब है। यह ग़िज़ा फाइबर से भरपूर होती है, जो कि ब्लड प्रेशर को कम रखने में मददगार साबित होती है। इससे निज़ाम हाज़मा भी बेहतर होता है। इसे मुख्तलिफ़ ताज़ा फलों के साथ भी इस्तेमाल करके मुँह का जायका अच्छा किया जा सकता है। नाज़रीन, स्याह चॉकलेट का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद देता है। तहकीक से ये बात सामने आई है कि दिन में 25 से 30 कैलोरीज़ लेने से ब्लड प्रेशर को नॉर्मल किया जा सकता है और यह मिकदार स्याह चॉकलेट में पाई जाती है। इसलिए चॉकलेट खाने के शौकीन आम तौर पर ब्लड प्रेशर का शिकार नहीं होते। नाज़रीन किराम, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे एक मरतबा फिर गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए